Hello students, in previous video we discussed about the refraction of light. Now let's see some more concepts related to the refraction of light. The next concept that we are going to discuss is the lateral displacement or lateral shift. What is lateral shift or displacement? The displacement of the path of light in the path of light or shift in the path of light. That was the lateral displacement or lateral shift. मग हा जो पाथ मध्ये शिफ्ट होतो किंवा ही जी डिस्प्लेसमेंट होते ती कशामुळे होते. ओके, सो लेट्स कन्सिडर ए रेक्टँग्युलर ग्लास स्लॅब. एक रेक्टँग्युलर ग्लास स्लॅब आपण इथं कन्सिडर केला. एक स्लॅब आहे, ट्रान्सपरंट मटेरियलचा स्लॅब आहे, ग्लासचाच असेल असं नाही. अँड दॅट मटेरियल हॅज ए रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n. सराउंडिंग मीडियम एअर आहे असं आपण कन्सिडर करू शकतोय. ओके, द थिकनेस ऑफ दिस स्लॅब इज t. याची थिकनेस t कन्सिडर केले अँड वी इन्सिडंट ए रे ऑफ लाईट ऑन धिस स्लॅब. सो a इज द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. दिस इज अवर नॉर्मल and this dotted line will be the actual path or original path of this incident light. या डायरेक्शन ने ती लाइट रे जाना अपेक्षित आहे आपल्याला. So this will be the our actual or original path of incident ray. But here is the air medium and this will be the glass. So light travels from rarer medium to denser medium, and when it passes from rarer to denser, it bends towards normal. लाईटचं बेंडिंग होत आणि ते कुठं असतं बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल. सो दिस विल बी अवर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. हा आपला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन असणार आहे. दिस विल बी द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. सो व्हॉट इज दिस अँगल? दिस अँगल विल बी द अँगल ऑफ डेविएशन. हे माहिती आहे आपल्याला, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं. दिस विल बी द अँगल ऑफ डेविएशन अँड दॅट अँगल ऑफ डेविएशन कॅन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. सो दिस अँगल विल बी I minus R. हा टोटल अँगल I आहे कारण याच्या अपोजिट अँगल. सो त्यातून जर R सबट्रॅक्ट केलं तर रिमेनिंग अँगल आहे इथं I minus R. नाउ दिस रिफ्रॅक्टेड रे अगेन मीट्स ॲट पॉइंट दिस C. Now again there is a interface between two medium. Now this will be glass and this will be air. Now this ray comes from or travel from denser medium to rarer medium. And when it travels from denser to rarer, then it bends away from normal. That's why it will be bent away from normal. And now this will be the angle of emergence. या angle आपण एक नाव देऊया. हा झाला angle of emergence and this will be the emergent ray. Here the original direction of incident ray and emergent ray, these two rays are always parallel. That is, their direction is same. So the direction of incident ray does not change when it passes through a glass slab. एखाद्या रेक्टँग्युलर ग्लास स्लॅब मधून जर एखादी लाईट पास झाली तर त्या लाईट रेची डायरेक्शन चेंज होत नाही, कारण इन्सिडेंट लाईट ज्या डायरेक्शनने ट्रॅव्हल होते त्याच डायरेक्शनने इमर्जंट रे ही आहे. बट दी पाथ ऑफ रे इज शिफ्टेड. रेचा पाथ इथं काय झालाय? शिफ्ट झालाय. ओके, सो तो शिफ्ट किती आहे? हा शिफ्ट झाला. मग कॅल्क्युलेट कसा करणार? इथून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घ्या. So the perpendicular distance between emergent ray and the incident ray or the actual path of incident ray is nothing but our lateral shift. हाच आपला lateral shift असणार आहे. So that's why I draw here a perpendicular from point C to this original path. So this CD is nothing but our lateral shift. Okay, say this is x. So x will be the lateral shift. आपल्याला x साठी फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. ते कसं कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला? हे लॅटरल डिस्प्लेसमेंट जर किंवा शिफ्ट कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर इथली जॉमेट्री आपण यूज करू शकतोय. सिंपल जॉमेट्री आहे. लेट्स सी. इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, हा ट्रायंगल कन्सिडर केला मी. ACD. हो, दिस विल बी दी 90 डिग्री अँगल. If I take sin I minus R here, sin I minus R equal to, what is sin I minus R? Opposite upon hypotenuse. So this will be CD upon AC. CD upon AC. CD is the x. So x upon AC. Then we can write x equal to AC sin I minus R. So this will be the equation of lateral displacement. But in this equation AC is unknown quantity. ग्लास स्लॅबच्या आतमधलं हे एक डिस्टन्स आहे आणि हे डिस्टन्स काय आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. सो वी यूज AC. नाउ रिप्लेस द AC बाय नोन क्वांटिटीज. AC ला आपल्याला नोन क्वांटिटीज मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल तर
Now take this triangle. In triangle ABC, ABC ट्रायंगल मध्ये, या ट्रायंगल मध्ये आपण जर cos r यूज केलं, what is cos r? Cos r equal to adjacent upon hypotenuse, so this will be AB upon BC. Okay, now what is AB? AB is the thickness of this glass slab, so it will be T, and we can write this as, sorry, AB upon BC is not, AB upon AC, hypotenuse आहे त्या ट्रायंगलचा, so AC will be T upon cos r. ओके, AB ची व्हॅल्यू T आहे, cos r इकडे घेतलं मी आणि AC ला इकडे शिफ्ट केलं, सो दिस विल बी AC. नाउ यूज दिस व्हॅल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 1, देन वी विल गेट x इक्वल टू T अपॉन cos r इंटू sin I minus r. So this is the equation for lateral displacement or lateral shift. म्हणजे या ग्लास स्लॅब मधून लाईट पास झाल्यानंतर त्याचा जो डिस्प्लेसमेंट झाले लाईटच्या पाथ मध्ये किंवा शिफ्ट झालाय तो x, that x will be T upon cos r sin I minus r, or we can write this as T equal x equal to T 1 by cos ला आपण sec r असंही लिहू शकतोय, सो sec r sin I minus r. हेही इक्वेशन आपण यूज करतोय. अगदी यामध्ये आणखी काही ट्रिग्नोमॅट्रिक व्हॅल्यूज पुट करून आपण याला थोडं आणखी सिम्प्लिफाय करू शकतोय, पण गरज नाही. क्वेश्चन मध्ये विचारलेल्या कंडिशन नुसार आपल्याला ह्या फॉर्म्युलांना परत थोडं आणखी काय करायचंय, चेंज करायचंय. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर लॅटरल डिस्प्लेसमेंट और लॅटरल शिफ्ट. एक सिंपल कन्सेप्ट आहे, व्यवस्थित लक्षात ठेवा, नोट डाउन करून ठेवा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कन्सेप्ट. That concept is principle of reversibility of light. To understand this principle, now consider this diagram. First, here I consider two mediums. The first medium is rarer medium and the second medium is denser medium. Here light travels from rarer medium to denser medium. So this angle will be the angle of incidence. Ha angle of incidence hala. And it bends towards the normal because it travels from rarer to denser. So this will be the angle of refraction. This refracted ray incident on a plane mirror by making some angle of incidence. Okay, so it gets reflected from this mirror with the same angle, and now this reflected ray travels from denser to rarer. आता ही रे कशी ट्रॅव्हल करते, denser to rarer, and if it travels then it will bend away from normal. म्हणजे ही बाहेर येताना या डेन्सर मधून रेरर मीडियम मध्ये पास होताना बेंड कशी होणार आहे, अवे फ्रॉम नॉर्मल. अँड नाउ दिस इमर्जंट रे विल बी इन्सिडंट ऑन दिस प्लेन मिरर नॉर्मली. मी इथं या प्लेन मिररला असं प्लेस केलंय की ही रे याच्यावरती परपेंडिक्युलर डायरेक्शननं काय होते, इन्सिडंट होते. ओके, तर हा नॉर्मल इन्सिडन्स झाला. जर नॉर्मली इन्सिडंट होत असेल तर लाईट रे सेम डायरेक्शननं काय होते, रिफ्लेक्ट होते. म्हणजे इथं या लाईट रेचा पाथ जो आहे किंवा डायरेक्शन जी आहे ती काय झाली, आता रिव्हर्स झाली. लक्षात ठेवा, इथं प्लेन मिरर वरती लाईट रेची डायरेक्शन काय झाले, रिव्हर्स झाले. नाउ इट ट्रॅव्हल्स इन रिव्हर्स डायरेक्शन. आता दुसरी एक रे आहे जी आपण म्हणणार आहे हीच लाईट रे आता रिव्हर्स डायरेक्शननं ट्रॅव्हल होते. सो दिस विल बी अवर इन्सिडंट रे. नाउ इट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम and it bends towards normal. So this will be our return ray, reverse ray. Now it incident on this mirror, again gets reflected from the mirror. Now it travels from denser to rarer, then it will bend away from normal. या डिस्कशन वरून काय लक्षात येते, सुरुवातीला एक लाईट रे ही या पाथनं अशी ट्रॅव्हल झाली होती. ओके, आणि ज्यावेळी आपण लाईट रेची डायरेक्शन काय केली, रिव्हर्स केली, त्यावेळी तीच लाईट रे आहे त्या पाथनं रिटर्न आहे त्या पोझिशनला आलेले आहे. ओके, सो हियर 1 and 2 रिफ्रॅक्शन्स झालेत, दोन काय झालेत, रिफ्लेक्शन्स झालेत. देन व्हॉट इज प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी? Principle of reversibility states that when a ray of light after undergoing number of refraction and reflections, after undergoing a number of reflections and refractions, if the direction or path of ray is reversed,
If the direction or path of ray is reversed, then it retraces the same path. And this is the principle of reversibility of light. म्हणजे एखाद्या लाईट रेचा आपण जर पाथ किंवा डायरेक्शन रिव्हर्स केली तर ती लाईट रे सेम पाथ रिट्रेस करते. म्हणजे ज्या मार्गाने ही लाईट रे जाणार होती किंवा गेली होती त्याच मार्गाने ती लाईट रे रिटर्न येते जर आपण त्याचा पाथ काय केला, रिव्हर्स केला तर. सो दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी ऑफ लाईट. त्यासाठी एवढं सगळं दाखवायची गरज नाही. तुम्हाला बऱ्याचशा बुक्समध्ये एक सिंपल डायग्राम दिसेल आणि त्या डायग्रामवरून हे प्रिन्सिपल एक्सप्लेन केलेलं. मी यासाठी ही डायग्राम ड्रॉ केली की आपल्याला लक्षात यावं की रिटर्न येताना लाईटचा रिव्हर्स पाथ केल्यानंतर कसा ती पाथ आहे तो ओरिजिनल पाथ ट्रेस करते. ओके, नाव हियर आय कन्सिडर दिस. Now let's see, this will be the incident ray, this will be the refracted ray, angle of incidence, angle of refraction. So here this is first medium, this is second medium. Okay, now if I use here a Snell's law, then what is Snell's law? Sin I upon sin R equal to 1 and 2, where this n is the refractive index of second medium with respect to first medium. Snell's law माहिती आहे आपल्याला. Now I place here a mirror. Now this mirror is placed normally to this refracted ray. इथं ही परपेंडिक्युलर याच मिरर वरती काय होते, इन्सिडेंट होते. Now this direction or path of this ray is reversed. या रेचा पाथ काय झाला, रिव्हर्स. Now this will be the incident ray. ओके, नाव आता ही रे कशी जाणार आहे, रिटर्न जाणार आहे. सेम पाथनं ही रे काय होते, रिटर्न जाते. तोच पाथ ती रे रिट्रेस करते. नाव लाईट रे ट्रॅव्हल्स फ्रॉम डेन्सर टू रेरर. ही जी रिव्हर्स रे आहे ही रे आता कशी ट्रॅव्हल होते, डेन्सर टू रेरर ट्रॅव्हल होते. सो दिस विल बी अवर angle of incidence and now this will be our angle of refraction for the reverse ray. reverse ray साठी आता हा angle of incidence झाला आणि हा angle of refraction झाला. आणि मग आता reverse ray साठी जर Snell's law लिहायचा असेल तर कसा असणार आहे, so the new Snell's law will be sin R upon sin I equal to 2n1. now mediums also changed. Now this will be our first medium, this will be our second medium. medium तीच ठेवलीत आपण, मग refractive index opposite लिहिला. so this is the Snell's law for the reverse ray. या दोन लॉचा म्हणजे या दोन फॉर्म्युलांचा आपण प्रोडक्ट घेऊया. ओके, मल्टिप्लाय केलं तर sin I अपॉन sin R, LHS ला LHS न मल्टिप्लाय करा sin R अपॉन sin I इक्वल टू RHS 1n2 into 2n1. now these terms gets cancelled and the equation will be 1n2 equal to 1n2 into 2n1 equal to 1. so this is the equation for this reversibility principle. म्हणजे उलट झाल्यानंतर सेम कंडिशन आहेत, या दोघांचा प्रोडक्ट जो आहे म्हणजे याचं मिनिंग झालं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. याचं मिनिंग झालं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. दोघांचा प्रोडक्ट हा 1, किंवा आपण याला असंही लिहू शकतोय 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1. याला असंही लिहू शकतोय. हेही इक्वेशन आपण काही ठिकाणी यूज करणार आहे. ओके, सो दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी ऑफ लाईट. सिंपल कन्सेप्ट आहे, व्यवस्थित लक्षात ठेवा. या छोट्या छोट्या कन्सेप्टच आपल्याला पुढे जाऊन यूज करायचे जे आपण क्वेश्चन सॉल्व करणार आहे. ओके, सो व्यवस्थित नोट डाऊन करून ठेवा हे. Now see the refraction through a combination of medium. आतापर्यंत आपण जे रिफ्रॅक्शन स्टडी केलं, स्नेल्स लॉ स्टडी केला, दॅट वॉज फॉर ए पेअर ऑफ मीडियम. दोन मीडियम असतात, एक रेरर एक डेन्सर, आणि त्या पेअरसाठी आपण रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट हा लॉ किंवा स्नेल्स लॉ स्टडी केला होता. नाउ व्हॉट हॅपन इफ वी कन्सिडर ए मल्टिपल मीडियम्स. दोनपेक्षा जास्त मीडियम असतील तर हा स्नेल्स लॉ आपल्याला कसा यूज करायचा आहे याच्याशी रिलेटेड ही कन्सेप्ट आहे. सिंपल आहे, न्यूमरिकल सॉल्व करताना आपल्याला ह्या कन्सेप्टचा यूज करायचा. त्यामुळे ही कशी यूज करतोय आपण किंवा इथं आपण याला काय जे फॉर्म्युले डिराईव्ह करणार आहे ते कसे करतोय हे व्यवस्थित बघा आणि मग त्याचा यूज करून तुम्हाला क्वेश्चन सोडवता येतील. ओके, नाउ हियर आय कन्सिडर मल्टिपल मीडियम्स. इथं मी 3 डिफरंट मीडियम कन्सिडर केले.
केले आहेत. फर्स्ट आणि लास्ट मीडियम सेम आहे. फर्स्ट मीडियम एअर आहे, लास्टही एअरच आहे. अँड नाव द सेकंड मीडियम विल बी वॉटर अँड थर्ड विल बी ग्लास. नाव एअर विल बी rarer, water will be denser. Now in these two mediums water will be rarer and glass will be denser, and in here glass will be denser and air will be rarer medium. Okay, so now consider a incident ray. Now the ray of light incident on this intercept between first and second medium. Okay, now this will be the angle of incidence, and if ray travels from rarer to denser, then it will bend towards normal, so this will be angle of refraction. Now these two lines are parallel lines, and these two normals are also parallel. Therefore by using geometry, if this angle is r, then this angle will also r. So these two angles are r. Now this ray of light, now this refracted ray travels from water to glass, then it will also rarer to denser. Water rarer आहे, glass denser आहे ह्या पेअर साठी. Then it will bend towards normal again. So this angle will be angle of refraction, say r1. R1 is the angle of refraction at this point. Okay, if this r1, then this angle will also r1. हा ही angle काय असणार आहे इथं r1च असणार आहे. And now this ray travels from glass to air, that is from denser to rarer medium, and when it travels from denser to rarer, it bends away from normal. So this is our emergent ray, and this will be the angle of emergence. हा झाला आपला इथला angle of काय emergence. एक लक्षात ठेवा, if the first and last medium is same, then the angle of incidence and angle of emergence are always equal. हे दोन अँगल कसे असतात इक्वल. आपण लॅटरल डिस्प्लेसमेंट मध्ये हे डिस्कस केलेलं आहे. त्यामुळं हे दोन्ही अँगल जे आहेत ते काय असतात इक्वल असतात. अँड द इन्सिडेंट रे अँड इमर्जंट रे आर पॅरलल टू इच अदर. डायरेक्शन सेम असते. लॅटरल डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपण याची डायग्राम ड्रॉ केलेली होती. ओके, नाउ यूज सम फॉर्म्युलाज फॉर दिस डिफरंट मीडियम्स. नाउ हियर आर 3 रिफ्रॅक्शन्स, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. 3 सरफेस वरती इथं 3 रिफ्रॅक्शन्स होत आहेत. 3 सरफेसला जर मी इथं स्नेल्स लॉ यूज केले. नाउ फॉर फर्स्ट सरफेस स्नेल्स लॉ विल बी sin I upon sin R equal to 1 and 2, first to second. So it will be Snell's law for first refraction. For second refraction, angle of incidence is R and angle of refraction is R1. So for second refraction, Snell's law will be sin R upon sin R1 equal to 2n3. Now it travels from second to third. So the refractive index will be refractive index of third medium with respect to second medium. And now for third refraction, angle of incidence is R1, angle of refraction is E, and E is equal to I. So for this we can write this as sin R1 upon sin I. मी E च्या जागी काय लिहिलंय इथं I लिहिलंय. दोन्ही इक्वल आहेत and equal to 3n1. Now it travels from third to first medium. So this will be refractive index of first with respect to third medium, and all these are relative refractive index. Okay, so now multiply these 3 equations. RHS LHS multiply करा. काय मिळेल बघा मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर sin I upon sin R into सेकंड इक्वेशन ची LHS sin R upon sin R1 into sin R1 upon sin I. Okay, equal to 1n2 into 2n3 into 3n1. So all these terms gets cancelled. Sin R, sin R1, R1, sin I. So this equation will be 1n2 into 2n3 into 3n1. This will be equal to 0. So this is the equation for multiple media, refraction through multiple media or the combination of media. या refractive index आपल्याला काय मिळते एक रिलेशन मिळतं किंवा हेही रिलेशन घेऊ शकताय तुम्ही. डिफरंट न्यूमेरिकल सॉल्व करताना आपल्याला या रिलेशनचा यूज करावा लागतो. याला आपण असंही लिहू शकतोय 2n3 equal to 1 upon 1n2 into
3n1, किंवा याला दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये लिहायचं असेल तर 2n3 इक्वल टू 1/3n1. प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी यूज केलं तर हे येणार वरती घेतल्यावर 1n3 अँड इट विल बी अपॉन 1 and 2. कशाही फॉर्ममध्ये आपण या इक्वेशन्सना कन्वर्ट करू शकतोय काही आधीच्या फॉर्म्युलांचा यूज करून. ओके, सो दिस इज अबाउट दी रिफ्रॅक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया और रिफ्रॅक्शन थ्रू मल्टिपल मीडियम. ओके, व्यवस्थित नोट डाऊन करून ठेवा हे.